Hello students, so today we are discussing on the fermentation process. So first of all, we all must have to know the what is the fermentation. So fermentation is a metabolic process that produces the chemical changes in organic substrate. Example like glucose through the action of enzyme. So here we will see that the how ethanol produced in industry. So we will discussing on the ethanol fermentation. So as we know, the ethanol is a solvent that contains a high amount of alcohol. Approximately it has a 50 to 70% of pure alcohol. Also that has a many significant uses such as in human consumption, used as a fuel, used as in cosmetic, used as an anti-freezing agent, and used in a research lab. So for due to that kind of uses, it is necessary to produce the ethanol in large quantity to fulfill all the requirement. So this can be done by having mainly two ways. Like you can increase the quantity of raw material, you can increase the size of inoculum, and you can produce the larger amount of ethanol. So how ethanol produced in industry? It follows the generally one chemical reaction, which is the conversion of glucose to ethanol plus carbon dioxide by the yeast cell. So now look at this figure. As we know that ethanol fermentation is an anaerobic metabolism, does not require presence of O2. We have a glucose in our raw material. It is a main source of our substrate that is converted into the ethanol. Here you can see the pathway how glucose is converted to ethanol. First of all, glucose is converted into the pyruvate by the process of glycolysis, and then this pyruvate is further converted into two molecules of acetaldehyde, in which the carbon is lost in form of the carbon dioxide. Simultaneously carbon dioxide is lost. Now the acetaldehyde is that form is converted into the ethanol. This is how that ethanol is formed. Mainly in industry this protocol is performed. This pathway mostly take place by the yeast cell. Also it is take place by the bacteria. Now we will discuss how ethanol is produced in the industry. So here we can discuss the steps which are involved in the ethanol production. So first step is the selection of microorganism, in which what we will do, we will select the particular type of microorganism. And the second is the selection of raw material. Now the selection of raw material is depend on the which kind of microorganism you are going to use. Now and the third is the preparation of fermentation medium, and the fourth one is the preparation of inoculum. Inoculum means the culture that you are using the microorganism. And the fifth one is the fermentation process, and the sixth is the recovery process. So we will discuss all these steps in the detail. So first we will move towards the first step, which is the selection of microorganism, in which what will happen that for fermentation production of ethanol, two types of yeast cells are only selected. કે આપણે પર્ટિક્યુલર બે ટાઈપના જે yeast cells છે એને આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે. કયા તો કે ભાઈ એક જે yeast cell છે એ ટોપ ફર્મેન્ટર તરીકે વર્ક કરતું હશે, અને બીજું જે yeast cell છે એ બોટમ ફર્મેન્ટર તરીકે વર્ક કરતું હશે. જેમાં આપણે કયા સિલેક્ટ કરશું તો કે ભાઈ ટોપ ફર્મેન્ટર તરીકે આપણે સેકેરોમાઇસિસ સેરેવિસી છે એને આપણે યુઝ કરશું, અને બોટમ ફર્મેન્ટર તરીકે સેકેરોમાઇસિસ જે કાર્લસબર્ગ જેનેસિસ છે એનું આપણે સિલેક્શન કરશું. મોસ્ટલી આપણે જે નેચરલ ઓર્ગેનિઝમ હોય છે એનો યુઝ કરતા હોય છે. શું કામ તો કે જે નેચરલ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ લાર્જ અમાઉન્ટમાં જે ઇથેનોલ છે એનું પ્રોડક્શન કરતું હોય છે, અને સેકન્ડલી આપણને એટલું કોસ્ટલી નથી પડતું હોતું, કેમ કે એ નેચરલી ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. ઇફ તમે આર્ટિફિશિયલ સ્ટ્રેન્સ છે એ યુઝ કરો છો તો વોટ વિલ હેપન, એ તમને કોસ્ટ વાઇઝ પણ થોડુંક એક્સપેન્સિવ થઈ જશે, તમારે એનું મેન્ટેનન્સ પણ વધારે રાખવું પડતું હોય છે. Now what you will do, add both the organism at same time, and they both utilize the sugars and form the
ઇથેનોલ શું કરશે, બંને જ સેલને તમે સાથે ઇનોક્યુલેટ કરો છો એટલે બંને શું કરશે કે જે અમે પાથવેમાં જોયું એમ ગ્લુકોઝ છે, શુગર છે, એનું યુટિલાઇઝેશન કરશે અને જે ગ્લાયકોલિસિસને જે ફર્ધર પાથવે હતા એના થ્રુ શું કરશે, ઇથેનોલનું પ્રોડક્શન કરશે. હવે તમે બે સ્ટ્રેન યુઝ કરો છો એટલે તમને પહેલો ક્વેશ્ચન એ આવે કે ભાઈ આમાં કોમ્પિટિશન તો થતી હશે, બંને યીસ્ટની સ્ટ્રેન તમે યુઝ કરો છો તો હા તમને કોમ્પિટિશન જોવા મળશે, પણ એ કોઈપણ રીતે પ્રોડક્શન જે થતી હશે એને અફેક્ટ કરશે નહીં. હવે તમે જે આ બંને સ્ટ્રેન યુઝ કરો છો એ કઈ રીતની પરફોર્મ કરે છે, તમે જોયું એમ કે ભાઈ EMP પાથવે થ્રુ છે એ ગ્લુકોઝ છે એનું શું કરે છે, કેટાબોલિઝમ કરે છે. આ આપણે વાત કરી યીસ્ટ સેલની. તો હવે તમને એમ પણ ક્વેશ્ચન થશે કે મેડમ યીસ્ટ સેલ સિવાય તમે શું યુઝ કરી શકો, તો યીસ્ટ સેલ સિવાય તમે બેક્ટેરિયા છે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ લો કે ઝાયમોમોનાસ મોબિલિસ છે એ બેક્ટેરિયાનું તમે યુઝ કરીને ઇથેનોલ પ્રોડક્શન છે કરી શકો છો. તો એ કઈ રીતનું પ્રોડક્શન કરતું હોય છે, તો એ મેનલી છે એ ED પાથવે પરફોર્મ કરે છે અને એવી રીતના છે એ ગ્લુકોઝનું કેટાબોલિઝમ કરીને ઇથેનોલ છે એનું પ્રોડક્શન કરતું હોય છે. પણ આપણે અહીંયા ફોકસ કરવાનું છે યીસ્ટ સેલ થ્રુ. હવે તમને એમ થશે કે ભાઈ યીસ્ટ સેલ જ શું કામ આપણે યુઝ કરવાના છે, વાય વી યુઝ ધ યીસ્ટ સેલ, બિકોઝ ધેર આર ફ્યુ રીઝન્સ like it produces a more amount of ethanol as compared to bacteria. It is a high tolerance toward the sugar, કે જે બેક્ટેરિયાનું શુગર ટોલરન્સ કરવાની જે કેપેસિટી છે કે એબિલિટી છે એની કરતાં યીસ્ટ સેલ્સ છે એની એબિલિટી વધુ છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ધ હાઈ ટોલરન્સ ટુવર્ડ ધ ટેમ્પરેચર. યીસ્ટ સેલ્સ છે ટોલરન્સ એની ટેમ્પરેચરને રિલેટેડ પણ વધુ છે. ઇવન ઇથેનોલની પ્રોડક્શન થશે તો ઇથેનોલની અમાઉન્ટ પણ વધતી જશે જે મીડિયમ હશે એની અંદર. તો યીસ્ટ સેલ્સ છે એ ઇથેનોલની અગેન્સ્ટમાં પણ હાઈ ટોલરન્સની કેપેસિટી છે એની. સો દેટ્સ વાય વી આર યુઝિંગ ધ યીસ્ટ સેલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ bacteria. So now this second step, which is the selection of raw material. સો મેઇનલી 3 ટાઈપના આપણે રો મટીરિયલ છે, અલગ અલગ ટાઈપની આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. કયા તો કે ભાઈ સ્ટાર્ચી રો મટીરિયલ, સેલ્યુલોઝિક રો મટીરિયલ, સેકરિક રો મટીરિયલ, બરાબર. તો હવે સ્ટાર્ચી રો મટીરિયલમાં તમે શું ઇન્ક્લુડ કરી શકો, તો ભાઈ પોટેટો સ્ટાર્ચ છે, કોર્ન સ્ટાર્ચ છે. સેલ્યુલોઝિક રો મટીરિયલ મીન્સ કે વેસ્ટ સલ્ફાઇડ અથવા તો સલ્ફાઇડ લિકર છે એ આવે છે. સેકરિક રો મટીરિયલ એટલે કે ગ્લુકોઝ ઓર એની મોનોસેકેરાઇડ. હવે જે સ્ટાર્ચી અને સેલ્યુલોઝિક રો મટીરિયલ છે એ બંને કઈ કેટેગરીમાં આવે તો ભાઈ બંને પોલિસેકેરાઇડ્સ છે. વેરેસ તમે સેકરિક રો મટીરિયલ જોઈ લો તો શું છે કે ભાઈ મોનોસેકેરાઇડ્સ છે, ગ્લુકોઝ છે. એટલે હવે તમે સિમ્પલી કોઈ થોટ કરો કે કોઈ પણ જ્યારે પ્રોસેસ થતી હોય છે કે ઓર્ગેનિઝમ કોઈ પણ પાથવે ફોલો કરે છે ત્યારે એ જે ગ્લુકોઝ ને એવી મોનોસેકેરાઇડ હશે તો એની ઉપર એનું કેવી રીતનું વર્ક હશે, ઇઝીલી થઈ જશે, ઓછો ટાઈમ લાગશે. જ્યારે પોલિસેકેરાઇડ્સ હશે તો એની માટે એને શું વધારે ઇનપુટ્સ આપવા પડશે. પહેલાં પોલિસેકેરાઇડ્સને મોનોસેકેરાઇડમાં કન્વર્ટ કરશે, ધેની એના પાથવે છે એ ફોલો કરશે અને ફર્મેન્ટેશન કરીને ઇથેનોલ પ્રોડક્શન કરતું હોય છે. તો હવે આના બેઝ ઉપર આપણે થર્ડ સ્ટેપ ઉપર મૂવ કરવાનું છે. શું તો કે આપણે જો સ્ટાર્ચી અને સેલ્યુલોજિક રો મટીરિયલ લીધું હોય એનું જ સિલેક્શન કર્યું હોય તો જ આપણે થર્ડ સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાનું છે. જો તમે આ સિમ્પલ જે સેકેરિક રો મટીરિયલ છે જે મોનોસેકેરાઇડના ફોર્મમાં છે એ તમે લીધું હોય તો તમારે થર્ડ સ્ટેપ છે એ પરફોર્મ કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. પણ જો સ્ટાર્ચી અને સેલ્યુલોઝિક રો મટીરિયલ લીધું હશે તો તમારે એને પરફોર્મ કરવું પડશે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે થર્ડ સ્ટેપમાં શું થાય છે, કઈ રીતના થાય છે. તો કે પ્રિપેરેશન ઓફ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ. મેં જેમ કીધું એમ કે ઇફ સેકેરિક રો મટીરિયલ તમે યુઝ કરો છો then no need to carry out this step, but if you are taking the starchy or cellulosic raw material then you have to perform this step. શું કામ તો કે ભાઈ આ સ્ટેપ છે અને તમે સ્પેસિફિક સેકેરિફિકેશન કહી શકો કે પોલિસેકેરાઇડ્સ છે અને મોનોસેકેરાઇડ્સમાં કન્વર્ટ કરશે એ, બરાબર. તો શું થશે કે તો ભાઈ સ્ટાર્ચી અને જે રો મટીરિયલ છે સેલ્યુલોઝિક એ પોલિસેકેરાઇડ છે એને ઓર્ગેનિઝમ થ્રુ કોઈ બાયોલોજિકલ કે કેમિકલ એજન્ટ થ્રુ એને શું થશે, એનું કન્વર્ઝન થશે મોનોસેકેરાઇડમાં અને દેન એને છે એ ફર્ધર પાથવે છે ઓર્ગેનિઝમ પરફોર્મ કરતા હોય છે. આપણે મેનલી આ શું કામ કરતા હોય છે તો કે આ પ્રોસેસ તમે કરો છો તો ફર્મેન્ટેશનની આખી પ્રોસેસ છે એનો ટાઈમ છે તમે ઓછો યુઝ થાય એવું તમે એક સ્ટેપ ઇન્ક્લુડ કરી શકો. અધરવાઇઝ એ જે ટાઈમ છે એ વધુ કન્ઝ્યુમ થતો હોય છે. હવે છે ફોર્થ સ્ટેપ, તો એમાં આપણે છે પ્રિપરેશન ઓફ ઇનોક્યુલમ. આપણે હવે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આગળ સિલેક્ટ કરી લીધું કે આપણે બે ટાઈપના યીસ્ટ સેલ્સ છે, ટોપ અને બોટમ ફર્મેન્ટરી લેવાના છે, બરાબર. પણ હવે એનું આપણે એક ઇનોક્યુલમ એક આખું કલ્ચર મીડિયમ છે એ પ્રિપેર કરવાનું છે. શું કામ તો કે આપણે લાર્જર અમાઉન્ટમાં આપણે પ્રોડક્શન કરવાની છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલી લાર્જર અમાઉન્ટમાં પ્રોડક્શન થતી હશે તો તમે થોડી અમાઉન્ટમાં ઓર્ગેનિઝમ નાખી દો તો એનું પ્રોડક્શન તમને કેવું મળે, ઓછું મળે. અધરવાઇઝ તમે જો વધારે પ્રમાણમાં ઓર્ગેનિઝમ નાખો તો એનું તમને વેરિએશન મળી શકે કે તમને પ્રોપર જેટલું અમાઉન્ટમાં રિઝલ્ટ જોતું હોય કે જેટલી એન્ડ પ્રોડક્ટ જોતી હોય એટલી ન મળે. ઘણા એવા ક્રાઇટેરિયા છે એ
એને અફેક્ટ કરતા હોય, તો એને અવોઇડ કરવા માટે તમારે પ્રિપરેશન ઓફ ઇનોક્યુલમનું સ્ટેપ છે એ પરફોર્મ કરવું પડે. તો એમાં શું થતું હોય છે કે નોર્મલી આ સ્ટેપ કરીને તમે શું કરો છો કે તમારા ઓર્ગેનિઝમ છે અને તમે લોગારિધમિક ફેઝમાં રહે એવી ટ્રાય કરતા હોય છો. શું કામ? તો કે કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ હોય એને લોગારિધમિક ફેઝમાં તમે જો રાખો છો તો એ પોતાના યંગ સ્ટેજમાં છે, તો એની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી છે એ હેવીલી બતાવશે કે વધારે સારી બતાવશે, એટલે તમને પ્રોડક્શન છે અથવા તમારું જે રિઝલ્ટ છે એ તમને સારું મળશે. સો આપણે આ સ્ટેપ થ્રુ એક એ પણ ટ્રાય કરીએ છીએ કે શું કે ભાઈ ઓર્ગેનિઝમને આપણે બધા ઓર્ગેનિઝમને લોગારિધમિક ફેઝમાં રાખી શકીએ. તો પહેલાં તમે શું કરશો કે તમારું 10 ml જેટલું તમારું કલ્ચર રહ્યો છો, બરાબર, એને તમે ઇનોક્યુલેટ કરશો 100 ml જેટલા બેઝલ મીડિયમમાં. બેઝલ મીડિયમ અથવા તો તમે કહી લો કે સ્ટરાઇલ મીડિયમ. એ શું છે તો કે ભાઈ એ એક ન્યુટ્રિયન્ટ છે જે યીસ્ટ સેલ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ શું કરશે તો કે ભાઈ એ બેઝલ મીડિયમ છે એ સપોર્ટ કરશે યીસ્ટનો ગ્રોથ, બરાબર. હવે તમે શું કરશો તો કે જે તમે 100 mlમાં તમે એને ઇનોક્યુલેટ કર્યું, પછી તમે ઇન્ક્યુબેશન કરશો, એટલે એની અંદર તમને પ્રોપર એક ગ્રોથ જોવા મળશે. ઓર્ગેનિઝમ્સ બધા એના લોગારિધમિક ફેઝમાં આવી ગયા હશે. હવે એ 100 mlનો સ્ટરાઇલ મીડિયમ છે એને તમે શું કરશો, એને ફર્ધર તમે ઇનોક્યુલેટ કરશો કેમાં તો કે 10 to 14 લીટર જેટલો સ્ટરાઇલ બેઝલ મીડિયમ હોય એની અંદર 100 ml બ્રોથની અંદર તમને પ્રોપર કલ્ચર મળી ગયું, ઇનોક્યુલમ મળી ગયું. હવે એને તમે ફર્ધર ઇનોક્યુલેટ કરશો 10 to 40 ml સ્ટરાઇલ મીડિયમમાં, એને તમે પાછું ઇન્ક્યુબેટ કરશો એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ માટે, એટલે તમને હવે અમાઉન્ટ વધી ગઈ. પહેલાં 10 mlનું કલ્ચર હતું એને તમે 100માં નાખ્યું એટલે તમને 100 ml જેટલું મળી ગયું ઓર્ગેનિઝમ. હવે તમે એ 100 ml વાળાને 10 to 40 લીટર્સમાં નાખો છો એટલે તમારું કેટલું થયું ઇનોક્યુલમ તો કે 10 to 40 લીટર જેટલું. હજુ તમારે એને વધારવું છે, તમે શું કરશો તો કે જે 10 to 40 લીટર જે બેઝલ મીડિયમ છે એને ઇન્ક્યુબેશન પછી તમને એમાં ગ્રોથ મળ્યો હશે, એ ગ્રોથવાળું જે છે એને તમે ફર્ધર ઇનોક્યુલેટ કરો શેમાં તો કે 10 to 40 ગેલન્સમાં. કેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી જો આનું પ્રોસેસ થતી હોય કે પ્રોડક્શન થતી હોય તો એની અમાઉન્ટ કે 10 ml કે 50 ml જેટલી ન હોય, ગેલન્સમાં એમાં હોય. તો તમે શું કરશો 10 to 40 લીટરવાળું છે બેઝલ મીડિયમ એને તમે 10 to 40માં ઇનોક્યુલેટ કરશો, એટલે એને ઇન્ક્યુબેશન કરશો એટલે તમને શું થશે એટલી અમાઉન્ટમાં ઇનોક્યુલમ મળશે. એટ ધ એન્ડ તમને આફ્ટર ઇન્ક્યુબેશન કેટલી અમાઉન્ટમાં ઇનોક્યુલમ મળ્યું તો કે 10 to 40 ગેલન્સ જેટલું તમને ઇનોક્યુલમ રેડી મળે છે, અને બધા જ ઓર્ગેનિઝમ છે એના લોગેરિધમિક ફેઝમાં હોય છે. અને હવે જે આ ઇનોક્યુલમ બની ગયું છે એને તમે યુઝ કરી નાખી ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ કરશો. તો હવે અહીંયા સુધીના આપણે સ્ટેપ્સમાં શું આપણી પાસે રેડી છે તો કે ઇનોક્યુલમ રેડી છે. આપણું જે રો મટીરિયલ છે આપણે જે વાત કરી કે સ્ટાર્ચી છે કે સેલ્યુલોઝિક છે કે સેકેરિક છે, એ ત્રણમાંથી જે પણ હોય એ આપણે રેડી રાખ્યું છે. ઓકે, તો હવે આને આપણે બધું મિક્સ કરીને આખી ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ કરવાની છે અને ઇથેનોલ છે એનું પ્રોડક્શન કરવાનું છે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કયું આવ્યું તો કે ભાઈ ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ. તો મેઇનલી આપણે એક વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની કે આખી ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ થાય છે એની દરમિયાન એનએરોબિક કન્ડિશન છે એ મેન્ટેન રહેવી જરૂરી છે, બરાબર. હવે તમે શું કરશો તો કે ભાઈ જે આ ફર્મેન્ટર છે તમે નીચે ડ્રોઈંગ જોઈ શકો છો, મેં ડ્રોઈંગ કર્યું, એમાં જે અંદરના ભાગનું વેસલ છે એ ફર્મેન્ટર છે, એની અંદર તમે તમારું જે ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ છે એટલે કે આપણું જે રો મટીરિયલવાળું આપણે મીડિયમ પ્રિપેર કર્યું છે એને તમે 3/4 પોર્શન સુધી ફિલ કરી દેશો. હવે એ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ છે એને સ્ટરાઇલ કરવું પડશે, તેને પાસ્ચરાઇઝ કરો એટ 147 ડિગ્રી ફેરનહીટ સુધી, બરાબર. હવે તમે જ્યારે આને કરો છો એટલે આખું મીડિયમને તમે સ્ટરાઇલ કરો છો એટલી હીટિંગ આપો છો અને આજુબાજુ એટમોસ્ફિયરની હીટિંગને લીધે કેટલું ગરમ હશે, એટલે એક નેસેસિટી થઈ જશે કે તમે જ્યારે આ પ્રોડક્શન કરો છો ત્યારે તમારે એને કુલિંગ કોલ્સ અથવા કુલિંગ જેકેટ્સ છે એ પ્રોવાઈડ આપવી પડે. શું કામ તો કે મીડિયમને કૂલ કરવા માટે. તમે જ્યારે એને પાસ્ચરાઇઝ કર્યું ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર કેટલું થઈ ગયું, તમે 147 ડિગ્રી ફેરનહીટ તમે એને પાસ્ચરાઇઝ કર્યું છે એટલે એને તમારે કૂલ કરવું પડશે. એટલે જે આ ફરતે તમે ફર્મેન્ટરની ફરતે જોઈ શકો જે મેં એરો કરેલો છે એ શું છે તો કે ભાઈ કુલિંગ જેકેટ્સ છે જ્યાં ઠંડુ પાણી છે એ પાસ થતું હોય, એટલે એ શું કરશો તો કે જે અંદરનું મીડિયમ છે એને કૂલ કરતું જશે. તમે પછી શું કરશો તો કે એની અંદર જ્યારે મીડિયમ છે એ કૂલ થઈ જશે પછી એની અંદર તમે શું કરશો ઇનોક્યુલમ છે એ એડ કરશો, જે આપણે આની પહેલાંના સ્ટેપમાં પ્રિપેર કર્યું 10 to 40 ગેલન્સ જેટલું, એ તમે શું કરશો ઇનોક્યુલેટ કરશો. હવે શું કરશો તો કે ભાઈ આખી જે પ્રોસેસ છે એને થવા દેવા માટે તમારે એને સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચર પ્રોવાઈડ કરવું પડશે કે જેની ઓપ્ટિમમ રેન્જ છે ઓર્ગેનિઝમની. તો તમે શું કરશો તો કે એ મીડિયમનું ટેમ્પરેચર તમે મેન્ટેન કરશો અપ ટુ કેટલું 28 to 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે તમે કુલિંગ જેકેટ્સ ને જે કુલિંગ કોલ્સ એના થ્રુ તમે ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરી શકો છો. હવે તમે એમાં એક્સ્ટ્રા એડિશન કરશો સર તો કે નાઇટ્રોજન સોર્સનું તમે એમાં શું એડ કરશો તો કે એમોનિયમ સલ્ફેટ. શું કામ તો કે ભાઈ એને સારો ગ્રોથ થાય
કે એક સારું તમને રિઝલ્ટ મળે એના માટે. પછી તમે આ મીડિયમ આપ્યું છે, તમે આ બધું એડ કરો છો તો એની પીએચ પણ તમારે મેન્ટેન કરવી એક જરૂરી પોઈન્ટ થઈ ગયો. તો તમારે એ મીડિયમની પીએચ પણ 4.8 to 5 જેટલી મેન્ટેન રાખવાની છે ડ્યુરિંગ ધી પ્રોસેસ. ટેમ્પરેચર અને પીએચ છે કે ટીલ ધી પ્રોસેસ તમારે આ આખી વસ્તુ મેન્ટેન રાખવી પડે છે. હવે આખી પ્રોસેસ થવામાં કેટલો ટાઈમ લાગતો હોય છે નોર્મલી? તો કે 70 to 72 અવર્સ જેટલું ટાઈમ થાય છે અને એટ ધ એન્ડ તમને ઇથેનોલ એઝ અ રિઝલ્ટ મળતું હોય છે, બરાબર. તો આ આખી થઈ ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ. તો હવે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ પૂરી થઈ જાય, તમને ઇથેનોલ મળી ગયું એની અંદર પ્રોસેસ થઈને, તો હવે તમારે એની રિકવરી કરવી પડશે. કે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ એમને યુઝ નહીં કરી શકો, કેમ કે એમાં ઘણું બધું હશે. તમે અંદર રો મટીરિયલ્સ એડ કર્યું હતું, તમે ઓર્ગેનિઝમ્સ એડ કર્યા હતા અને એની જ અંદર ઇથેનોલનું પ્રોડક્શન થયું છે, એટલે બધું મિક્સચર હશે. એઝ અ તમારી ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ પૂરી થાય તો એન્ડ પ્રોડક્ટ તમને શું મળતું હોય છે એની? તો કે ભાઈ તમારું રો મટીરિયલ હતું અને સ્ટાર્ટર કલ્ચર કે તમે જે ઇનોક્યુલમ બનાવ્યું હતું એની આખી પ્રોસેસ થઈ અને તમને એન્ડમાં શું મળ્યું? તો કે ભાઈ એ વેસલની અંદર શું હશે? તો કે ઇથેનોલ હશે જે ન્યૂ ફોર્મ થયો છે. ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ હશે કે ભાઈ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ હતું પણ એમાં બધું અપટેક નહીં થઈ ગયું હોય, થોડુંક રિમેનિંગ હશે તો એ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ હશે. અમુક સેલ્સ હશે, હવે ડેડ ફોર્મમાં પણ હોય, લાઈવ ફોર્મમાં પણ હોય, તો તમે આ ઇથેનોલ ડાયરેક્ટ યુઝ ન કરી શકો. આ ઇથેનોલ તમે પ્યોર ન કહી શકો. એટલે આમાંથી તમારે પ્યોર ઇથેનોલ એક્સટ્રેક્ટ કરવો હોય તો તમારે એની માટે શું કરવું પડે? તો એની રિકવરી પ્રોસેસ કરવી પડે, બરાબર. તો રિકવરી પ્રોસેસ કરવા માટે તમારે એની પ્રોસેસ છે એ મેનલી બે રીતે થતી હોય, બાય યુઝ ઓફ એનાલાઇઝર ઓર રેક્ટિફાયર, બરાબર. તો હવે જોઈએ કે આપણે રિકવરી પ્રોસેસ ઇથેનોલની કઈ રીતે કરતા હોઈએ છીએ. મેનલી જે એને આપણે જે રિકવરી પ્રોસેસ કરીએ છીએ બાય યુઝ ઓફ એનાલાઇઝર કરતા હોઈએ છીએ. હવે એનાલાઇઝર શું કરશે? એ એનાલાઇઝરની અંદર ડિસ્ટિલેશન છે એ એક પ્રોસેસ થતી હશે. એમાં શું થશે? તો કે જે એનાલાઇઝર છે એ મેનલી એક પ્રિન્સિપલ ફોલો કરે છે. શું ફોલો કરશે? તો કે ભાઈ ડિસ્ટિલેશન આપણે કહીએ છીએ એટલે શું થશે? તો કે ભાઈ ઇવોપરેશન થશે, વેપરાઇઝેશન થશે. હવે બધાને ખબર છે કે ઇથેનોલ છે કે આલ્કોહોલ છે એની એક સ્પેસિફિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. શું છે? તો કે ભાઈ એ ઇવોપરેટ જલ્દી થાય છે. તમે નોર્મલી ક્યાંક ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે ભાઈ લેબમાં ને તમે થોડુંક ઇથેનોલ છે કે આલ્કોહોલ છે છૂટું મૂકશો તો થોડી વારમાં ઇવોપરેટ થઈ જશે, તમારું ગાયબ થઈ જશે. તો એની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. તો એ જ કેરેક્ટરિસ્ટિકનો યુઝ કરીને આ એનાલાઇઝર છે એના પ્રિન્સિપલ ફોલો કરશે અને આપણને પ્યોર ફોર્મમાં ઇથેનોલ મળશે. તો હવે આમાં શું થતું હશે? તો કે ભાઈ આવી રીતની એક કલેક્ટિંગ વેસલ લઈ લો, એક આવી રીતનું જે આપણું ફર્મેન્ટર છે એ લઈ લો. હવે એ ફર્મેન્ટર આપણું જે વેસલ છે એની અંદર શું શું વસ્તુ હશે? એન્ડ પ્રોડક્ટમાં મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ એમાં ઓર્ગેનિઝમ્સ હશે, ઇથેનોલ પણ હશે અને રિમેઇનિંગ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ પણ હશે. હવે એને તમે કલેક્ટિંગ વેસલ જોડે કનેક્ટ કરી દો છો. હવે તમે શું કરશો? તો કે જે આ સ્ટીમ છે ત્યાંથી આપણે શું પ્રોવાઈડ કરશું? એ સ્ટીમનો વાલ્વ છે એ તમે ઓપન કરશો અને ત્યાંથી એક સ્ટીમ આપશો. તમે શેની સ્ટીમ આપશો? તો કે ભાઈ સ્ટરાઇલ ડિસ્ટિલ વોટર હશે એની તમે સ્ટીમ આપશો. એટલે એ સ્ટીમ આપશો એટલે શું થશે કે અંદરનું વેસલનું ટેમ્પરેચર છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે થોડુંક. આ મીડિયમનું બધાનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે શું થશે? તો કે ભાઈ ઇથેનોલ પાસે એવી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ભાઈ ઇવોપરેટ થઈ શકે છે ઇઝીલી. એટલે શું થશે? તો કે ઇથેનોલ છે એ ઇવોપરેટ થશે અને જે આ કલેક્ટિંગ વેસલ છે એની અંદર આપણે આલ્કોહોલ છે કે ઇથેનોલ છે એને આપણે કલેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ તમને મળી ગયું પ્યોર ફોર્મમાં તમારું ઇથેનોલ છે એ કેનાથી સેપરેટ થઈને? તો કે ભાઈ જે રિમેઇનિંગ મીડિયમ હતું અને ઓર્ગેનિઝમ હતા એનાથી સેપરેટ થઈને તમે આલ્કોહોલ છે એને કલેક્ટ કર્યું અને આ આલ્કોહોલ છે અને તમે એના ગ્રેડની અકોર્ડિંગ ફર્ધર પણ રિકવરી સ્ટેપ પરફોર્મ કરી શકો છો. વધારે પ્યોરિફાઈડ ફોર્મમાં જોતું હોય તમે ફર્ધર પ્રોસેસિંગ પણ કરી શકો છો. પણ આ આપણને પ્યોર જે છે આપણું કે સેપરેટ આપણને આલ્કોહોલ છે એ મળી ગયું છે, બરાબર. તો આ વાત થઈ આપણી ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસની. કોની? તો કે ઇથેનોલની. હવે હું તમને એકવાર ફરીવાર રિકોલ કરી દઉં કે આપણે કઈ રીતના પ્રોસિજર કરશું. મેનલી 5 સ્ટેપ ફોલો કરશે. કયા કયા? તો કે પહેલાં ભાઈ સિલેક્શન ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, પછી સિલેક્શન ઓફ શું? તો કે ભાઈ રો મટીરિયલ, પ્રિપરેશન ઓફ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ. એ જો નેસેસિટી હશે તો જ, તો આપણે સ્ટાર્ચી અથવા સેલ્યુલોઝિક મટીરિયલ યુઝ કર્યું હશે તો જ તે આ સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાનું, અધરવાઇઝ નહીં કરવાનું. પછી શું? તો કે પ્રિપરેશન ઓફ ધ ઇનોક્યુલમ. જેમ વાત કરીએ એમ કે આપણે લાર્જર અમાઉન્ટમાં પ્રોડક્શન કરવી છે એટલે ઇનોક્યુલમ છે એની પ્રિપરેશન કરવી નેસેસિટી છે. પછી મેઇન ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ થશે આખી અને લાસ્ટ રિકવરી સ્ટેપ. તો આ સ્ટેપ્સ છે એ ઇન્વોલ્વ થતા હોય છે શેમાં? તો કે ફર્મેન્ટેટિવ પ્રોડક્શન ઓફ ઇથેનોલ. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ.